1/5/2025 महावाक्य बाबा कहिछंती मिठे बच्चे तुमे माने बेहदर बाबांक ठारू बेहदर संपत्ति नेबाकू आसीछ। एठारे कोनसी लौकिक कथा नहीं। तुमे बहुत उमंग उत्साहर सहित बाबांकू मने पकाइले पुराना दुनिया को भूली जीव। तुमे माने बेहदर बाबांक ठारू बेहदर संपत्ति नेबाकू आसीछ। एठारे कोनसी लौकिक कथा नहीं। तुमे बहुत उमंग उत्साहर सहित बाबांकू मने पकाइले पुराना दुनिया को भूली जीव। बाबांकर प्रश्न केउ गोटिए कथा को तुमे बारंबार स्मरण करी पक्का करिबा उचित? केउ गोटिए कथा को तुमे बारंबार स्मरण करी पक्का करिबा उचित? उत्तर आमे समस्ते आत्मा आमे परमात्मा पितांक ठारू संपत्ति नेउछु। आत्मा माने हेउछंती संतान, परमात्मा हेले पिता। एबे पिता एवं संतान मानकर मिलन हेउछि। एही कथा को बारंबार घोषी घोषी पक्का कर। जेते जेते आत्मा अभिमानी होई चलिबो सेते सेते देह अभिमान तुटी चलिबो। गीत जो पिया के साथ हैं। ओम शांति। पिला माने जानिछंती जे आमे बाबांक साथी रे बसिछु। से हेउछंती सर्वश्रेष्ठ समस्तंकर बाबा। बाबा आसीछंती। बाबांक ठारू कौन मिलुछि? मनरे एही प्रश्न मध्य उठी पारिबो नाही। बाबांक ठारू संपत्ति ही मिलुछि। ये हेउछंती समस्तंकर बेहदर पिता जहांक ठारू बेहदर सुख बेहदर संपत्ति मिलुछि। ताहा हेउछि हदर संपत्ति। काहा पाखरे 1000 काहा पाखरे 5000 रहिथिबो काहा पाखरे 10 20 50 कोटी अरब थाई पारे। वास्तव रे संसार रे समस्ते तो हेउछंती लौकिक पिता एवं हदर संतान माने। एठारे तुमे पिला माने जानुछ आमे बेहदर बाबांक पाखकू आसीछु बेहदर संपत्ति नेबा पाई। मनरे आशा तो रही थाए ना। स्कूल बिना अन्य सत्संग आदि रे कोनसी आशा न थाए। कही थांती शांति मिलू ताहा तो एबे मिली पारिबो नाही। एठारे तुमे पिला माने जानुछ जे आमे आसीछु विश्व नुआ दुनियार मालिक हेबा पाई। नचेत एठाकू काहींकी आसीबो? पिला मानकर संख्या केते वृद्धि होई चलीछि। कहुछंती बाबा आमे तो विश्वर मालिक हेबा पाई आसीछु। हदर कोनसी कथा ही नहीं। बाबा आपणक ठारू आमे बेहद स्वर्गर वर्षा नेबाकू आसीछु। कल्प कल्प आमे बाबांक ठारू संपत्ति नेउछु। पुणी माया बिलेई आम ठारू छड़ाई नेउछि। सेथिपाई एहाकू हार जीतर खेल कुहा जाउछि। बाबा बसी पिला मानकू बुझाउछंती। पिला माने मध्य क्रमानुसारे बुझुछंती। ये कोनसी साधु संत नुहंती। जेपरी तुमे साधारण वस्त्र पिंधिछ सेहीपरि ये मध्य पिंधिछंती। ये तो हेउछंती बाबा ना। केही जदि पचारिबे काहा पाखकू जाउछ कहिबो आमे बाप दादांक पाखकू जाउछु। एहा तो परिवार होई गला। तुमे सेठाकू काहींकी जाउछ कौन नेबाकू जाउछ? ए कथा तो अन्य केही बुझी पारिबे नाही। कही पारिबे नाही जे आमे बाप दादांक पाखकू जाउछु। वर्षा तांक ठारू मिलुछि। जेजे बापांक संपत्ति रे समस्ते हकदार अटंती। शिव बाबांकर अविनाशी संतान अर्थात आत्मा माने पूर्वरु तो अट। पुणी प्रजापिता ब्रह्मांकर संतान हेबा द्वारा तांकर नाती नातुणी होई गल। एबे तुमे जानुछ जे मु हेउछि आत्मा। ए कथा को बहुत पक्का भावरे घोषी देबा दरकार। आमे आत्मा माने परमात्मा बाबांक ठारू वर्षा नेउछु। बाबांक सहित आसी मिसुछु। पूर्वरु तो शरीरर अभिमान थिला। अमुक अमुक नामधारी ही संपत्ति नहीं थांती। वर्तमान तो आमे हेउछु आत्मा परमात्मांक ठारू संपत्ति नेउछु। आत्मा माने हेले संतान परमात्मा हेउछंती पिता। बापा एवं पिलामानंकर बहुत समय परे मिलन मेला लागुछि। थरे मात्र
ବାପ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ସମୟ ପରେ ମିଳନ ମେଳା ଲାଗୁଛି ଥରେ ମାତ୍ର। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପୁଣି ଅନେକ କୃତ୍ରିମ ମେଳା ଲାଗି ଚାଲିଛି। ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ମେଳା। ଆତ୍ମା ଏ ପରମାତ୍ମା ଅଲଗ ରହେ ବହୁକାଳ। କେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ? ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ହେଉଛୁ ସୁଇଟ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ହୋମ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଶାନ୍ତିଧାମର ବାସିନ୍ଦା। ଏବେ ଏଠାରେ ଅଭିନୟ କରି କରି ଥକି ଯାଇଛୁ। ତେଣୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗୁରୁ ଆଦିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଶାନ୍ତି ମାଗିଥାନ୍ତି। ଭାବନ୍ତି ସେମାନେ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ନୁହେଁ। ଏବେ ତ ସମସ୍ତେ ସହରକୁ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୁମ୍ଫାମାନ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଗୁରୁ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ନଚେତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ନିବୃତ୍ତ ମାର୍ଗର ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ପବିତ୍ରତା ଶିଖାଇବା ଦରକାର। ଆଜିକାଲି ତ ଦେଖ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ବିବାହ ଆଦି କରାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ତ ନିଜର ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ନିଜର କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବଶୀଭୂତ କରୁଛ। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଶୀତଳ ହୋଇଯିବ। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟରେ ଚଞ୍ଚଳତା ରହିଥାଏ ନା। ଏବେ କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ, ଯେପରି କୌଣସି ଚଞ୍ଚଳତା ନ ରହିବ। ଯୋଗ ବଳ ବିନା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବଶ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟର ଚଞ୍ଚଳତା ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁଟିବ। ଯୋଗ ବଳର ତାକତ ତ ରହିଛି ନା। ଏଥିରେ ବହୁତ ମେହନତ ଲାଗିଥାଏ। ଆଗକୁ ଗଲେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟର ଚଞ୍ଚଳତା ରହିବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ କୌଣସି ବେମାରୀ ହେବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତୁମେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବଶୀଭୂତ କରି ଯାଉଛ, ତେଣୁ ସେଠାରେ କୌଣସି ବେମାରୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ। ତାକୁ ଭୁଲିଯିବା କାରଣରୁ ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ ବର୍ଷ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆଦି ତିଆରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯଦି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ପୁଣି କୌଣସି କଥା ହିଁ ମନେ ରହିନଥାନ୍ତା। ଏହିସବୁ ମନ୍ଦିର ଆଦି କାହିଁକି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି? ସ୍ୱର୍ଗରେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଶୀତଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ। କୌଣସି ଚଞ୍ଚଳତା ନଥାଏ। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ତ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ନାହିଁ। ବାକି ଆତ୍ମାରେ ତ ସାରା ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ନା। ସେ ହିଁ ଶାନ୍ତିର ସାଗର, ସୁଖର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ବଶ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବଶୀଭୂତ କର। ବାବାଙ୍କର ୟାଦରେ ରୁହ। କୌଣସି ବି ବେନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କରିବା ଅନୁଚିତ। ଏପରି ସ୍ନେହୀ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପକାଇ ଆଖିରେ ପ୍ରେମର ଲୁହ ଆସିଯିବା ଦରକାର। ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ ତ ଲୀନ ହୁଏ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ସହ କଳ୍ପରେ ଥରେ ମାତ୍ର ମିଳନ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଶରୀରର ଲୋନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏପରି ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ କେତେ ସ୍ନେହର ସହିତ ଚାଲିବା ଦରକାର। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ବିଭୋର ହୋଇଗଲେ। ଓହୋ, ବାବା ମୋତେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏହି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଦି କ'ଣ କରିବି? ଛାଡ଼ ଏସବୁକୁ। ଯେପରି ପାଗଳମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେପରି ପାଗଳମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା। ସମସ୍ତେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ହଠାତ୍ ଏହାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା? ବ୍ୟବସାୟ ଆଦି ସବୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଗଲେ। ଖୁସିର ପାରଦ ଚଢ଼ିଗଲା। ସାକ୍ଷାତକାର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାଜତ୍ୱ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ କିପରି ମିଳିବ, କ'ଣ ହେବ, ଏକଥା କିଛି ହେଲେ ଜାଣିନଥିଲେ। ବାସ୍ ମିଳିବ। ଏହି ରାଜତ୍ୱର ଖୁସିରେ ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଜ୍ଞାନ ମିଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଏଠାକୁ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଛ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ରହିଛି ନା। ଏହା ହେଉଛି ରାଜଯୋଗ। ବେହଦର ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ରାଜତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପଢ଼ୁଛୁ। ଯାହାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥିଲୁ କି ବାବା ଆସି ଆମର ଦୁଃଖ ହରଣ କରି ସୁଖ ଦିଅ। ଝିଅମାନେ କହିଥାନ୍ତି ଆମକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ସନ୍ତାନ ମିଳୁ। ଆରେ ସେ ତ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ମିଳିବେ ନା। କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠର ମାଲିକ।
ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଝୁଲାଉଛ, ତେବେ ତାଙ୍କ ପରି ସନ୍ତାନ ତ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ହିଁ ମିଳିବ ନା। ଏବେ ତୁମେ ବୈକୁଣ୍ଠର ରାଜତ୍ୱ ନେବାକୁ ଆସିଛ। ସେଠାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରାଜକୁମାର କୁମାରୀ ହିଁ ମିଳିବେ। ପବିତ୍ର ସନ୍ତାନ ମିଳୁ, ଏହି ଆଶା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏପରି ତ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରାଜକୁମାର କୁମାରୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନର୍କବାସୀ। ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀଙ୍କୁ। ପାଠପଢ଼ା ତ ବହୁତ ସହଜ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରିଛ, ଧକ୍କା ଖାଇଛ। ତୁମେ କେତେ ଖୁସିରେ ତୀର୍ଥ ଆଦିକୁ ଯାଉଛ। ଅମରନାଥକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଭାବନ୍ତି ଶଙ୍କର ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଅମର କଥା ଶୁଣାଇଥିଲେ। ଅମରନାଥଙ୍କର ସତ୍ୟ କଥା ତୁମେ ଏବେ ଶୁଣୁଛ। ଏହା ତ ବାବା ବସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଆସିଛ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଜାଣିଛ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥ। ଶିବ ବାବା ଏହାଙ୍କ ଶୈର ରୂପୀ ରଥକୁ ଲୋନ୍ରେ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ତାଙ୍କର ହିଁ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବୁ। କିଛି ବି ପଚାରିବାକୁ ହେଲେ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିପାରିବ। କହୁଛନ୍ତି ବାବା, ଆମେ ପଚାରି ପାରୁନାହୁଁ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ଏଥିରେ ବାବା କ'ଣ କରିପାରିବେ? ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ ସହଜ ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରେ ତ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବଶୀଭୂତ କର, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କର। କେହି କ୍ରୋଧ ଆଦି କଲେ ଶୁଣ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କାନରେ ଶୁଣି ଅନ୍ୟ କାନରେ ବାହାର କରିଦିଅ। ଯେଉଁ ବିକାରୀ କଥା ପସନ୍ଦ ନ ଆସୁଛି ତାକୁ ଶୁଣ ହିଁ ନାହିଁ। ଯଦି ପତି କ୍ରୋଧ କରୁଛି, ମାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛ ପତି କ୍ରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଫୁଲ ବର୍ଷା କର, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଭ ଭାବନାର ବର୍ଷା କର। ହର୍ଷିତ ହୋଇ ରୁହ। ଯୁକ୍ତି ତ ବହୁତ ରହିଛି। କାମେଷୁ କ୍ରୋଧେଷୁ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା। ଅବଳାମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଦ୍ରୌପଦୀ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ନଗ୍ନ ହେବାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରେ ତୁମର ଏହା ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ମୁଁ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିଧାମ ନେଇଯିବାକୁ ଆସିଛି। ସେଠାକୁ ପତିତ ଆତ୍ମା ତ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାବନ କରୁଛି। ଯାହାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପାଠ ମିଳିଛି ତାହା ପୂରା କରି ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ସାରା ବୃକ୍ଷର ରହସ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି। ବାକି ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର କ'ଣ କେହି ଗଣିପାରିବେ କି? ତେଣୁ ବାବା ମଧ୍ୟ ମୂଳ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ବୀଜ ଏବଂ ବୃକ୍ଷ। ବାକି ମନୁଷ୍ୟ ତ ଢେର ଅଛନ୍ତି। ଜଣ ଜଣଙ୍କର ଅନ୍ତରର କଥାକୁ କ'ଣ ବସି ଜାଣିବେ କି? ମନୁଷ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ତ ଅନ୍ତର୍ୟାମୀ ଅଟନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଅନ୍ତରର କଥାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ହେଉଛି ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋତେ ଡାକୁଛ କି ଆସି ଆମକୁ ପତିତରୁ ପାବନ କର, ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଅ। ଏବେ ତୁମେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ଏହି ମତ ଦେଉଛନ୍ତି ନା। ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ଏବଂ ଗତି ସବୁଠାରୁ ନିଆରା। ମତ ଅର୍ଥାତ୍ ରାୟ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ସଦ୍ଗତି ହେଉଛି। ସେହି ଏକମାତ୍ର ବାବା ଆମର ସଦ୍ଗତି ଦାତା, ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନୁହନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଡାକନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ରାମ। ମାଳା ଗଡ଼ାଇବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ଆସିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ରାମ କହି ଆଖିରେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ଫୁଲକୁ ଜପିବାକୁ ହେବ। ବାକି ସବୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ରଚନା। ମାଳାକୁ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଯାଇଛ। ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ମାଳା ହେଉଛି ସେହିମାନଙ୍କର। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ରଚୟିତା କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ରଚୟିତା କହିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ଯେ କେବେ ରଚନା କରିଥିଲେ? ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ଏବେ ସଙ୍ଗମରେ ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ନା। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ରଚନା ତ ହେଉଛି ଅନାଦି। କେବଳ ପତିତରୁ ପାବନ କରିବା ପାଇଁ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି।
ଏବେ ତ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଛି। ନୂଆ ସୃଷ୍ଟିରେ ଦେବତାମାନେ ରୁହନ୍ତି। ତେବେ ଶୂଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେବତା କିଏ କରିବେ? ଏବେ ତୁମେ ପୁନର୍ବାର ଦେବତା ହେଉଛ। ଜାଣିଛ ଯେ ବାବା ଆମକୁ ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ଦେବତା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ। ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା, ଯିଏକି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ବାକି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଅବିନାଶୀ ପିତା ହିଁ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ। ଏହିସବୁ ନୂଆ କଥା ତୁମେମାନେ ଶୁଣୁଛ। ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିବାନ ସେହିମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିବାନ ସେହିମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିବ। ଏବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ଆସିଛି ଆମେ ଅସଲରେ ଦେବତା ଥିଲୁ। ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ କିପରି ନେଇଥାଉ ସବୁ ରହସ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ଅଧିକ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଇବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରା ବର୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମତଃ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପବିତ୍ର ହୁଅ, ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହୁଅ ଏବଂ ନିଜ ସମାନ କରାଅ। କେତେ ସହଜ କଥା। କେବଳ ୟାଦ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହୁନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ସହଜ। ଏବେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଖତମ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ଏହି ଦୁନିଆରେ ପୁରୁଣା ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ଓ ଦେବତାମାନଙ୍କର ମହଲ ଆଦି ରହିଛି। ତୁମେ କହିବ ପୁରୁଣାରୁ ପୁରୁଣା ଆମେ ବିଶ୍ୱର ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ଥିଲୁ। ଶରୀର ତ ବିନାଶ ହୋଇଯାଉଛି। ବାକି ଚିତ୍ର ଆଦି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା କ'ଣ କାହାକୁ ଜଣାଅଛି କି ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଯିଏକି ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ କେଉଁଆଡ଼େ ଗଲେ? ରାଜତ୍ୱ କିପରି ନେଇଥିଲେ? ବିର୍ଲା ଏତେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପଇସା ମିଳି ଚାଲିଛି ଏବଂ ତିଆରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହା ଦେବତାମାନଙ୍କର କୃପା। ଏକମାତ୍ର ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଛି ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭକ୍ତି। ଜ୍ଞାନଦାତା ତ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ବାକି ସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଅଧାକଳ୍ପ ସଦ୍ଗତି ହେଉଛି। ଯେପରି ଭକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଅଧାକଳ୍ପ ସଦ୍ଗତି ହେଉଛି। ତାପରେ ଭକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି, ବୈରାଗ୍ୟ। ଏବେ ଭକ୍ତିରୁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆଠାରୁ ବୈରାଗ୍ୟ। ଏବେ ଭକ୍ତିରୁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆଠାରୁ ବୈରାଗ୍ୟ। ପୁରୁଣା ଏବେ ଖତମ ହୋଇଯିବ। ଏଥିରେ କାହିଁକି ଆସକ୍ତି ରଖିବୁ? ଏବେ ତ ନାଟକ ପୁରା ହେଉଛି। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ। ସେହି ଖୁସି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଅନେକ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋକ୍ଷ ପାଇବା ତ ଭଲ, ପୁଣି ଆଉ ଏଠାକୁ ଆସିବୁ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ପାଣି ପଟକା ପରି ଅଟେ, ଯାହାକି ସାଗରରେ ମିଶି ଯାଇଥାଏ। ଏସବୁ ହେଉଛି ଗପ। ଅଭିନେତା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଭିନୟ କରିବ। ଯିଏ ଘରେ ବସିଯିବ ସେ କ'ଣ ଅଭିନେତା ହେଲେ କି? ମୋକ୍ଷ କେବେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ଡ୍ରାମା ଅନାଦି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ। ଏଠାରେ ତୁମକୁ କେତେ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ତ କିଛି ବି ନାହିଁ। ତୁମର ପାର୍ଟ ହିଁ ରହିଛି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ନେଇ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବାର। ତୁମେ ଡ୍ରାମାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛ। ପୁରୁଷାର୍ଥ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ। ଏପରି ନୁହେଁ କି ଡ୍ରାମାରେ ଥିଲେ ତ ମିଳିବ, ତାହା ହେଲେ ଚୁପଚାପ ବସିଯିବ। କିନ୍ତୁ କର୍ମ ବିନା କେହି ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହୋଇ ହିଁ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ ନମ୍ବର 1। ଯୋଗବଳର ଆଧାରରେ ନିଜର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀତଳ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ବିକାରୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିବାର ନାହିଁ କି ଶୁଣାଇବାର ନାହିଁ। ଯେଉଁ କଥା ପସନ୍ଦ ହେଉନାହିଁ ତାକୁ ଗୋଟିଏ କାନରେ ଶୁଣି ଅନ୍ୟ କାନରେ ବାହାର କରିଦେବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 2, ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରା ବର୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବାଙ୍କର ବରଦାନ, ମୁରଲୀର ବାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମାୟାକୁ ସମର୍ପିତ କରାଉଥିବା ମୁରଲୀଧର ହୁଅ। ମୁରଲୀର ବାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମାୟାକୁ ସମର୍ପିତ କରାଉଥିବା ମୁରଲୀଧର ହୁଅ। ବିସ୍ତାର, ମୁରଲୀ ତ ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଶୁଣିଲଣି, ଏବେ ଏଭଳି ମୁରଲୀଧର ହୁଅ ଯାହାକି ମାୟା ତୁମର ମୁରଲୀ ଆଗରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ମୁରଲୀରେ ଆସୁଥିବା ଜ୍ଞାନର ରହସ୍ୟ ରୂପକ ବାଦ୍ୟ ସର୍ବଦା ବଜାଉଥିବ ତେବେ ମାୟା ସଦାକାଳ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ମାୟାର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ କାରଣ ରୂପରେ ଆସିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମୁରଲୀ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ କାରଣର ନିବାରଣ ମିଳିଯିବ ସେତେବେଳେ ମାୟା ସଦାକାଳ ପାଇଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ସମାପ୍ତ ହେବା ଅର୍ଥ ମାୟା ସମାପ୍ତ ହେବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ଅନୁଭବୀ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯିବ ତେବେ ତୁମର ଚେହେରା ଦ୍ୱାରା ସୌଭାଗ୍ୟର ଝଲକ ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ଅନୁଭବୀ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯିବ ତେବେ ତୁମର ଚେହେରା ଦ୍ୱାରା ସୌଭାଗ୍ୟର ଝଲକ ଦେଖାଯିବ। ଅବ୍ୟକ୍ତି ଇସାରା, ଆତ୍ମିକ ରାଜକୀୟତା ସହିତ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଧାରଣ କର। ଆତ୍ମିକ ରାଜକୀୟତା ସହିତ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଧାରଣ କର। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ବିଶେଷତା ହେଲା ପବିତ୍ରତା। ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଘର ଗୃହସ୍ଥ ଭିତରେ ରହି ଅପବିତ୍ରତା ଠାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା। ସ୍ୱପ୍ନ ମାତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅପବିତ୍ରତାର ସଂକଳ୍ପ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବା ହିଁ ହେଉଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାର ଆଧାର। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ରାଜକୀୟତା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।